दीपं दर्शयामि निवेद्यं प्रोक्षय पूर्वस्वः कदलीफलताम्बूल यदावाहं निवेदयामि शुद्धाचमनि समर्पयामि कर्पूर ज्योतिः ओम सर्वस्याधर्मेव देनाप्नोति सर्वं जयति कर्पूर नीराजनं सन्धरिषयामि ओम नमो महर्वाहाय वासहस्ताय ते नमः नमः प्रसेदसे तुभ्यं वरुणायते नमो नमः वरुणाय नमः मूलमन्त्रदा शक्ति सत्त्वा येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशत देवसहस्रधारेण पुणन्तमा राजापत्यं पवित्रमः सदाद्यापहन्मयं देनं ब्रह्म विदोमयं भूतं ब्रह्म मुनीमहे यन्त्र सुनिधिजगमापुनाद सोमस्वस्य वर्णसमित्याः यमो राजाः ब्रह्मणाभि पुनादमा जातवेदमोक्षन्ता पुनाद भूर्भुवस्वः तक्षण्यो राहदीमहे गादं जिज्ञाय गादं जिज्ञपतिः देवीः सुचिरस्तुनः स्वस्तिर्माणसेव्यः भूतं जिहादमेशयं सन्नाहस्तुज्जपतेः संसदुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिरस्तु वर्णासनाय नमः सकलाराधने शुचितं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम हां सकले ओम हां सर्वाभीष्टदेवतामूर्तये नमः सर्वं जयति ओम हां सामाद्रेण वेदिका सोमवेदिका अस्त्रे संप्रोक्षय कवचमन्त्रेण मुहुण्डय प्रणद्धा समक्षर्य आदारन्त धर्म ध्यान वैराग्य ऐश्वर्यवर्गशोभरि सोमनाथमूर्तये नमः सोमनाथमूर्तये नमः ओम हां ओम सर्वाभीष्टवरप्रदाय नमः ओम हां गोक्षीरनवलभ्योक्तं प्रभजन्त त्रिलोचनं दग्निमण्डल संयुक्तं वैडूर्यमकुटान्विताम् उपदाङ्गकराढोजा श्वेतवस्त्रेण वेष्टितं कृतिकां दक्षिणे भास्वे रोहिणी वामभास्वे अमृतेश्वर मूर्तये नमः ओम ब्रह्मं यं शं ब्रह्मम् अमृतेश्वराय नमः अमृतेश्वर मूर्तये नमः आवाहनादि नमस्कार मुद्रान् प्रदस्य ओम दक्षिणवर्धिन्यासनाय नमः कृत्तिकासनाय नमः कृत्तिकामूर्तये नमः येहवक्त्रं दीनस्तं च पद्मपुस्तकरद्वयं हारकेयुर संयुक्ता पद्मासमस्थितं कृत्तिकामूर्तये नमः आवाह्यां योनिमुद्रानं प्रदस्य पुत्रवर्धिन्यां रोहिण्यासनाय नमः रोहिणीमूर्तये नमः रोहिणी वामभास्वेदे पद्मपरमद्वयं कीटकुण्डल आकारं पद्मासनमस्थितं रोहिण्यासनाय नमः रोहिणीमूर्तये नमः आवाह्याम् आवाहनादि योनिमुद्रान् प्रदस्य अर्घ्यं दत्त्वा द्वादशपालिकेषु ओम वैगत्तासनाय नमः विवर्धये नमः मार्ताण्डाय नमः भास्कराय नमः रवये नमः लोकप्रकाशकाय नमः लोकशाक्ति नमः त्रिविक्रमाय नमः आदित्याय नमः सूर्याय नमः अंशमालिने नमः दिवाकराय नमः संपूज्य शुद्धपात्रक्षीरे शक्तये नमः इदं बीजम् आवाहनात् चन्दनकुङ्कुम अलङ्कारकं धृत्वा धूपदीप नैवेद्यादिकं सन्तोष्य धूपमाग्रापयामि ओम धूर्षे धूर्वधूर्वन्दितं भयं भप्रदमं देवहोदमं धूर्वामहां धूपमाग्रापयामि निवेद्यं प्रोक्षय फलदाम्र निवेदयामि कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि ओम देवसत्त्वा पृथिवेहद्विनोः बाहुभ्यां भूष्णो हस्ताभ्यां कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि ओम हां सर्वाभि सोमगम्बदेवता अभिषिञ्चति सकलवाद्यम् ओम आभ्यायस्पदे विस्पदस्तो विष्णयोः अवाभाजस्य सन्धते ओम आभ्यायस्पदे विस्पदस्तो विष्णयोः अवाभाजस्य सन्धते ओम
सर्वाभीष्ट पायासं निवेद्य कर्पूरज्योतिः ओम सर्वस्याब्धे सर्वस्य विद्ये सर्वमेव धेनाप्नोति सर्वं जयधि सोमनाथमूर्तये नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि सामाद्रे रक्षामन्त्र सूत्रते अस्त्रे सम्प्रोक्षय कवचमन्त्रे नवहुण्टय दरुद्धा धनुच्छर्याः आदरणं धर्मध्यान वैराग्य ऐश्वर्य पद्मशोभने रक्षाबंधन देवताय नमः स्थालिकाय चंद्राय नमः तण्डुलेषु नक्षत्रभ्यो नमः नारिकेले अपदेश्वराय नमः फले गणपति नमः दाम्बूले महालक्ष्मी नमः भस्माधारे मायातत्वाय नमः भस्मिनी लग्नीश्वराय नमः कूक्षे ओम गंगाय नमः स्वर्णरजराज सूत्रेषु अनंताय नमः वासिकी नमः दक्षकाय नमः काकोटकाय नमः शंखबालाय नमः कुलिकाय नमः पद्माय महापद्माय नमः अनंतादि अष्टनाथ देवताभ्यो नमः अवाक्य सर्वजहमूर्त्य त्र्यंबक मंत्रेण चत्वा ओम सुंसः त्र्यंबक जामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकवन्दना मध्योर्मुक्षीय मामृताद जत्वाद धूपदीप नैवेद्यादिकु सन्तोष्य धूपमाघ्रापयामि दशानन्दलो धूपं शिखं शिवनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि फलताम्बूल नैवेद्यं निवेदयामि कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि सर्वस्याब्दे सर्वसर्वेण देवतो हस्तो सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभलग्नमस्तु அன்பு சார்ந்த மெய்யன்பர்களே, இதுகாரம் வரையில் இந்த பிராணபதிஷ்டை அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூர்வாங்க கிரியைகள் ஆலயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் பேசக்கூடாது, இந்த விஷயத்தை காதால கேட்கணும். ஒரு கும்பாபிஷேகம் செய்யறாங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலயத்துடைய பிரதான ஊர் செல்லக்கூடிய வலம்பரி விநாயகருடைய உத்தரவு வாங்குதல் அனுமதியை பெற்று அதனை தொடர்ந்து எந்த ஒரு விழா செய்தாலும் முதல்ல கணபதி ஹோமம் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கணபதி மகா கணபதி ஹோமத்தை செய்து பிள்ளையாரை பிரீத்திப்படுத்தணும், திருப்திப்படுத்தணும்னு பேர். பிள்ளையாருக்கு உண்டான அபில் பாகங்கள்லாம் யாகத்திலே சமர்ப்பணம் செய்து இந்த மகா கணபதி ஹோமமானது நடைபெற்று அதனை தொடர்ந்து நவகிரகங்கள் எந்த ஒரு நவகிரக தோஷமும் இருக்கப்படாது. ஒரு விழா செய்யறேன்னா அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பிள்ளையார் திருப்திப்படுத்துக்கு அப்புறம் நவகிரகங்களை பிரீத்திப்படுத்தணும். அந்த பிரீத்தி செய்து அவங்களுக்கு உண்டான அபில்பாகங்களை சமர்ப்பணம் செய்யணும். அதனை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி இந்த இடத்துல நித்தியமாக சாநித்தியமாக மகாலட்சுமி கடாட்சம் இருக்கணும்னு ஒரு பொருட்டு மகாலட்சுமி ஹோமமானது நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பூர்வாங்க கிரியைகள். எந்த ஒரு விழா செய்தாலும் சரி முதல்ல கணபதி ஹோமம் செய்யணும், அது பூர்வாங்க கிரியைகள். அது போல இந்த ஹோமங்கள்லாம் செய்வித்து அதனை தொடர்ந்து வாஸ்து சாந்தி பிரவேச பலி. வாஸ்து அப்படின்னா பூமின்னு அர்த்தம், சாந்தி என்றால் அமைதிப்படுத்துதல். இந்த பூமாதேவி பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட உருட்டில் ராசப்பட்டு இருப்பார். யார் வாஸ்து புருஷன், அவரை பூஜை செய்து சாந்திப்படுத்தும். அதுதான் வாஸ்து சாந்தின்னு பேரு. அப்போ எந்த ஒரு தோஷங்களும் இருந்தாலும் அது நிவர்த்தி பொருட்டும். இப்ப நம்ம ஆலயத்தை கட்டியிருக்கும் போது எத்தனோ ஜீவராசிகள்லாம் அழிஞ்சிருக்கும். அப்போ அதுக்குண்டான தோஷம் இருக்கு, அது நிவர்த்தி செய்யணும் பொருட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதான் அந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், வாஸ்து புருஷனை திருப்திப்படுத்துறோம். அதுக்கு உண்டான மண்டலங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வாஸ்து படலம் சொல்லக்கூடிய வாஸ்து மண்டலத்தை செய்து அதுல இந்திராதி அஷ்டதி பாலகர்கள் எல்லாம் ஆவாகனம் செய்வித்து அந்த வாஸ்து ஹோமம் செய்யணும். அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூசணிக்காய் ரெண்டா வெட்டி வாஸ்து புருஷனுக்கு பிடித்தமான இது கேட்டீங்கன்னா பூசணிக்காய் தான், கல்யாண பூசணிக்காய். இந்த பூசணிக்காயை வெட்டி அதோடைய செத எழுத்து தான் அவருக்கு பூர்ணாவதியை செய்வித்து. ஏன் பூசணிக்காய் வணிகிறோம்னா எல்லா விதமான தோஷங்களும் சரி அந்த பூசணிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா திருஷ்டி கழிப்பார். எந்தவித தோஷம் இருந்தாலும் நிவர்த்தி செய்தும் பொருட்டு அந்த பூசணிக்காயை பலியிட்டு
அதனை தொடர்ந்து இந்திராதி அஷ்டதிக்பாலகர்களை இந்த இடத்துல ஆவாகனம் செய்வித்து பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான துஷ்ட கிரகங்கள் இருக்குமா, அவங்களுக்கு பிரீத்திப்படுத்தும். யக்ஷ ராட்சச பூத பிசாச பிரம்மராட்சச சனலி காளிகா பைரவி சொல்லக்கூடிய 8 விதமான துஷ்ட கிரகங்களை யதாசானம் செய்வித்து அந்த இடத்துல இந்திராதி அஷ்டதிக்பாலகர்களை ஆவாகனம் செய்து நாங்கள் இந்த கும்பாபிஷேகம் செய்கிறோம். எங்களுக்கும் சரி, இந்த நகரத்துக்கும் சரி, கொண்டு வந்து செய்யறவங்களுக்கும் சரி, பூஜை பண்றவாளுக்கும் சரி, எந்த ஒரு தீட்டு உபாதையும் வரக்கூடாது, எந்த ஒரு கெடுதலும் வரக்கூடாது பொருட்டுதான் இந்த பலியெல்லாம் இட்டு வாஸ்து பிரவேச பலி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த தீர்த்தம் புரோட்சணம் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த தீர்த்தமான பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தமாகணும். அந்த வாஸ்து பூஜை பார்த்தாவே ஸ்நானம் பண்ணணுமா, வாஸ்து ஹோமம் செய்தாவே ஸ்நானம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஸ்நானம் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறதால நான் என்ன செய்யறோம், அந்த கலசத்து சப்த நதிகளை ஆவாகனம் செய்வித்த பூஜை செய்த தீர்த்தமானது எல்லாருக்கும் சம்யோஜனம் செய்வித்து அதனை தொடர்ந்து யாகசாலையில பாத்தீங்கன்னா 33 கோடி தேவர்களும் இந்த யாகசாலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கருவறை எவ்வளவு முக்கியமோ அது போல யாகசாலை பரிசுத்தமா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த யாகசாலையில முதல்ல பிள்ளையார பூஜை செய்வித்து யாக மண்டபத்துல அதனை தொடர்ந்து புண்ணியாகவா செய்வித்து சோமன் சொல்லக்கூடிய கிருத்திகா ரோகிணி சமேதாய சோமதேவதை சொல்லக்கூடிய சந்திரனை ஆவாகனம் செய்வித்து அந்த சந்திரனுக்கு உண்டான 12 ஆதித்யர்கள் சொல்லக்கூடிய 12 பாடியை பூஜை செய்து நன்முளையிட்ட நவதானியங்களை விதைச்சிருக்காங்க. எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் சரி அதில் நன்முளையிட்ட நவதானியங்களை விதைத்து அது பூஜை செய்யணும். அப்போ அந்த நன்முளையிட்ட நவதானியம் எவ்வளவு செழிப்பா வளருமோ அந்த ஆலயமானது செழிப்பா வளருமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட அதுக்கு நெல் விளையின நவதானியங்கள் விளையினா யாரு அவருக்கு அதிபதி பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் தான். ஒரு விதை விதைக்கிறேன்னா அது முளைக்குது யாரால? சந்திரனால தான். சந்திரன் இல்லானா எந்த ஒரு செடி கொடிகளும் வளராது. அப்போ அதுக்கு தேவதையா இருக்கக்கூடியது சந்திர பகவான். இந்த சந்திரனை பூஜை செய்து நன்முளையிட்ட நவதானியங்களை பூஜை செய்து அதனை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தனம் சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி. ரக்ஷாபந்தனம் அப்படின்னா ரக்ஷை அப்படின்னா காத்தல், பந்தனம்னா கட்டுதல். அப்போ எந்த ஒரு தீட்டு உபாதிகளும் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து சேரக்கூடாது. எந்த தீட்டு இருந்தாலும் நிவர்த்தி செய்யணும். கண் புலப்படாத தீட்டெல்லாம் இருந்தா நிவர்த்தி பொருட்டு தான் இந்த ரக்ஷாபந்தனம். ஒரு கும்பாபிஷேகம் செய்யறதும் ரக்ஷாபந்தனம் பண்ணுவாங்க, கல்யாணம் செய்யறவங்க ரக்ஷாபந்தனம். ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு தீட்டும் வரக்கூடாது. அதனால ரக்ஷாபந்தனம் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. அதனை தொடர்ந்து சுவாமிக்கு பாத்தீங்கன்னா கும்பலகால செய்வித்து யாகசாலையிலே அமர்ந்து முதல் கால யாக வேள்வி எல்லாம் நடைபெற்று அதனை தொடர்ந்து சுவாமிக்கு யந்திர ஸ்தாபன நிகழ்ச்சி நடைபெற்று அதனை தொடர்ந்து அஷ்டபந்தனம் அறிந்து இடித்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கும்பாபிஷேகம் பாத்தீங்கன்னா சுவாமியோட அனுகிரகத்தால சீரம் சிறப்பம் நீங்களா செஞ்ச புண்ணியத்தாலும் நம்ம ஆலயத்துல பாத்தீங்கன்னா அமிர்தநாயகி அப்பா சமேத ஆலசகா ஈஸ்வரர் வராருன்னா நீங்களாம் செஞ்ச புண்ணியம். அப்படிப்பட்ட புண்ணியத்தினாலே சுவாமி கும்பாபிஷேகம் நடக்குதுன்னா நீங்களாம் செஞ்ச புண்ணியத்தால் நடைபெற உள்ளது. இப்பொழுது இங்க வருகை தந்துள்ள சிவாச்சாரிய பெருமக்களுக்கு இந்த ரக்ஷாபந்தனம் முதல்ல பூஜை பண்ணவாக ரக்ஷாபந்தனம் செய்வித்து அதனை தொடர்ந்து ஆலய நிர்வாகிகள் எல்லாம் இந்த ரக்ஷாபந்தன நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. அதுல முதலாவதாக இந்த ஆலயத்துடைய அர்ச்சகர் 365 நாளும் விடுமுறை கிடையாது. ஆலய அர்ச்சகர்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேலையிலும் விடுமுறை இருக்கு. ஆனா ஆலய அர்ச்சகருக்கு விடுமுறையே கிடையாது. இது செஞ்சாலும் சாமிக்கு ஒரு ஜல அபிஷேகம் பண்ணி ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணும், அதுதான். அதனால ஆலயத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அர்ச்சகருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா. ஏன்னா அவர் 360 நாளும் சேவை செய்து சுவாமிக்கு உண்டான அபிஷேகம் எல்லாம் செய்வித்து எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லணும். ஒருத்தர் பதில் சொல்லல, எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லி எல்லாரும் மனசு போனாத மாதிரி செய்து அப்போ இந்த ஆலயத்துடைய அர்ச்சகராக விளங்கக்கூடிய திருவாடர் பூர்வீகமாக திருவாடுதுறையிலிருந்து வருகை தந்துள்ளவர். பல ஆண்டுகளாக ஆலயத்தை பூஜை செய்து கொள்ளக்கூடியவர் சௌந்தரராஜ சர்மா அவர்களுக்கு இந்த ஆலயத்தின் சார்பாக இந்த மரியாதை செல்லக்கூடிய தட்சிண தாவலை அளித்து மகிழ்விக்கப்படுகிறார்கள்.